Good morning, students. Welcome to More English. And once again, I am meeting you through this video to arrange the discussion regarding one of the finest piece of the poems. The name of the poem, the poet, the topic, the theme, the subject, all the things I am going to discuss very soon. But again, I request you to subscribe my channel, those who have not subscribed, and like my videos, like my series of videos in my channel, and share that to the needy students who are away from the classroom teaching at this pandemic situation. ओके, आज आपण पुन्हा एकदा या व्हिडिओच्या माध्यमातून पोएट्री सेक्शनकडे जाणार आहोत. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मी व्हिडिओच्या द्वारे आजपर्यंत 4 पोएम्स क्लिअर केलेले आहेत. आता आपण 5व्या पोएमकडे जाणार आहोत, 2.5, दॅट इज फादर रिटर्निंग होम. द पोएट इज मिस्टर दिलीप चित्रे, अँड ॲक्च्युली ही इज व्हर्साटाईल पोएट. ही इज व्हर्साटाईल ट्रान्सलेटर. ही इज bilingual poet, and he is the poet in Marathi and English. He was also painting, and he was also into painting and filmmaking. सो अतिशय व्हर्साटाईल, म्हणजे आपण अष्टपैलू म्हणतो अशा प्रकारचा हा कवी दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे. मराठीमध्ये त्यांना आपण दीपू चित्रे असं म्हणतो किंवा दिलीप चित्रे. खूप चांगलं रिमार्केबल काम ह्या माणसांनी करून ठेवलं आपल्याला बघायला मिळतं. मराठी आणि इंग्लिश अशा 2 भाषांमध्ये यांनी काव्य केलेलं आहे, काव्य लिखाण केलेलं आहे. खरं तर यांचं संत काव्याचं ट्रान्सलेशन जे आहे ते खूप मोलाचं आहे. ही हॅज रिटन सेज तुका, ज्याला आपण तुका म्हणे या नावानं तुकारामांचे जे अभंग आहेत ते अभंग सगळे इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलेले आहेत. त्यांनी संपूर्ण रामायण हे इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलेलं बघायला मिळतं. असा हा अतिशय व्हर्साटाईल लेखक आहे, कवी आहे, फिल्म मेकर आहे, इंटरेस्टेड इन पेंटिंगमध्ये इंटरेस्टेड असलेला असा माणूस आहे. सो ही हॅज रिटन अ पोएम ऑन हिज फादर. सो फादर रिटर्निंग होम इज द टायटल ऑफ द पोएम. So what is exactly is in this poem we are going to see now. In this poem the poet shows the loneliness and world weariness of an old man in the modern society. It is an account of any old man who works hard for his family but leads a monotonous life where no one is there to take care of him, to converse with him or to understand his feelings. म्हणजे या कवितेच्या माध्यमातून वृद्धापकाळामध्ये एखाद्या पुरुषाला वाटणारा लोनलीनेस, ज्याला आपण एकटं वाटणं म्हणतो, किंवा त्या सगळ्या संपूर्ण मटेरियल जगाचा, भौतिक जगाचा सगळा कंटाळा आलेला असतो. सोसायटीचा माणसानंच तयार केलेल्या जगाचा कंटाळा आलेला जो माणूस असतो, त्याचं चित्र या कवितेमध्ये कवीने रेखाटलेलं बघायला मिळते. की आयुष्यभर भरपूर कष्ट करायची आणि उतार काळामध्ये, उतार वयामध्ये फॅमिलीतला कुठलाही माणूस, कुठल्या मुलं असतील, सुना असतील, त्या माणसाकडे साधं ढुंकूनही बघत नाहीत, त्याच्याशी कम्युनिकेशन करत नाहीत. आणि अशा प्रकारचा माणूस, त्याचे फिलिंग्स काय एक्झॅक्टली आहेत तर ते इथं त्यांनी सांगायचं काम केलं. आय विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स व्हेरी शॉर्ट in English and Marathi, and then I will read the poem after all. Okay, in the poem Father Returning Home, poet Mr. Dilip Chitre touchingly describes the evening routine of an ordinary old man who is commuter on local trains. Like thousands of others, he commutes silently, worn and tired, standing through the trip. He returns home in the evening. He looks shabby in his wet clothes, mud-stained raincoat, and old bag bursting with books. He looks outside blankly, gets off and hurries homeward. He makes his way in his muddy footwear. Once home, he drinks weak tea and eats a stale chapati. He is not served with care nor surrounded lovingly by a family that greets him. Inside the washroom, he
ponders o'er life about how alone he is in his crowded world. He is old and his hands are shaking slightly, but his children are aloof and have no interaction with him. He will listen to the radio and drift into sleep. There is no warm connection with his family. He only dreams of his past and future as he slips into slumber. So this is the subject matter of the poem. Now I'll tell you the same thing, the same idea or the central idea in मराठी. तर आपण थोडंसं मराठीकडे जाऊया. फादर रिटर्निंग होम या कवितेत कवी हे लोकल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या एका सर्वसामान्य चाकरमानी व्यक्तीच्या आयुष्यातल्या एका संध्याकाळचे ते अतिशय सुंदर अशा पद्धतीचं वर्णन करतायत. इतर हजारो लोकांप्रमाणे हा प्रवासी सुद्धा मुकाटपणे थकून भागून उभ्यानेच प्रवास करून संध्याकाळी घरी परततो. घामाने भिजलेले कपडे असतात, चिखलाने माखलेला रेनकोट असतो, पुस्तकाशी सगळे त्याच्या बॅगेमध्ये कोंबलेले असतात, त्यामुळे ती बॅग फाटायला झालेली असते. जुनी बॅग असं त्याचा अवतार दिसतो अडकवलेली. शून्य नजरेने तो बाहेर बघतो. प्रवासाच्या दरम्यान त्याला बरेच स्टेशन्स लागतात, रोजची दृश्य असतात, तो काही नोटीस करत नाही. त्यानंतर एका त्याच्या ज्या उतरण्याच्या ठिकाणी इच्छित प्लॅटफॉर्मवरती तो उतरतो आणि घाईघाईनं तो घराकडे निघतो. त्याच्या चपलाला सगळा चिखल लागलेला असतो, चिखलाने भरलेला असतो. तशीच वाट काढत काढत तो घराकडे जातो. घरी आल्यावर चहा, इथं असं म्हटलं की वीक टी, पानचट चहा असतो, तो चव नसते त्याला, अशा प्रकारचा चहा. त्याच्याबरोबर शिळी चपाती तो खातो. घरी कोणी त्याची फारशी विचारपूस करत नाही. कुटुंबीय त्याची दखलही घेत नाहीत, प्रेमानं स्वागत सुद्धा करत नाहीत. हां, आता वॉशरूमला गेल्यानंतर, नाणीघरात गेल्यानंतर भोवतालच्या जगाच्या गर्दीत आपण किती एकटे आहोत याचा तो विचार करतो. त्याचं वय होऊ लागलेलं असतं आणि त्यामुळं हात किंचित थरथरू लागतात. अर्थात हात त्यामुळं थरथरतात की त्याच्या डोक्यामध्ये आणखी काही विचार आहेत, ते आपण डिटेलमध्ये कवितेमध्ये बघणार आहोत, त्यावेळी आपण बघूया. तर त्याची मुलं त्याच्याशी तुटकपणे वागत असतात. त्याच्याशी बोलण्यात त्या मुलांना फार इंटरेस्ट नसतो आणि म्हणून तो एकटाच रेडिओ ऐकत ऐकत झोपेच्या अधीन होतो किंवा झोपी जातो. कुटुंबाशी त्याचे फारसे संबंध नसले तरी झोपेत मात्र तो भूतकाळातल्या आणि भविष्यात येणाऱ्या प्रेमळ नात्यांची स्वप्न पाहत राहतो. अशा प्रकारचा हा एक सामान्य कम्युटर, असा एक वर्ड इथं वापरले. कम्युटर जो रोजच्या रोज ट्रेनने किंवा बसने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेहमीच्या, म्हणजे बसमध्ये किंवा ट्रेनमध्ये चढायचं ठिकाण तेच, उतरायचं ठिकाण तेच, असे जे लोक असतात ना त्याला कम्युटर असं म्हणतात. लोकल ट्रेन मुंबईची जी असते त्याला कम्युटर जास्त असतात. ओके, आय नाव रीड द पोएम अँड देन आय विल गिव्ह यू द मराठी ट्रान्सलेशन ऑफ द line. Okay, so look at the title and page, that is 116. Father returning home. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of grey platform, across the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Okay, so this is the first part of the first stanza of the poem. The speaker of the poem said, my father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. म्हणजे अनेक दैनंदिन प्रवाशांच्या मधून रात्रीच्या पिवळ्या दिव्याच्या प्रकाशात माझे वडील रात्री उशिरा धावणाऱ्या ट्रेननी प्रवास करतात, म्हणजे घरी ते परत येतात. रात्रीच्या वेळेला जे ट्रेनमध्ये बल्ब असतात, आता ते ब्राईट आपल्याला दिसत आहेत, LED दिसत आहेत, पण जुन्या काळामध्ये येलो अशा प्रकारचे ते बल्ब होते.
तर तो रात्रीचा मंद प्रकाश. अशा प्रकाशातनं ते ट्रेननं घरी येतात. सबब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आयज. म्हणजे ट्रेनमधून दिसणाऱ्या दृश्यांचा त्या माणसावरती काही परिणाम होत नसतो, कारण ती रोजची दृश्य असतात. तो बघत सुद्धा नाही कुठली ठिकाणं जात आहेत, काय जात आहेत हे ठरलेलं असतं, कारण रोज तोच प्रवास असतो, त्याच रूटवरती असतो. हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी अँड हिज ब्लॅक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड अँड हिज बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स. कपडे ओलसर घाणेरडे असतात, रेनकोट चिखलाने माखलेला होता, पुस्तकांच्या ओझ्यानं बॅग त्यांची जीर्ण झालेली होती, फाटायला झालेली होती. आणि म्हणजे जशी बॅग सुद्धा फाटायला झालेली आहे, बॅगेचं वय झालं तसं त्याही माणसात झालेलं दिसतंय. इज फॉलिंग अ पार्ट, म्हणजे त्यातनं पुस्तकं बाहेर पडतात की काय असं वाटत होतं. हिज आईज डीम्ड बाय एज फेड फोमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मॉन्सून नाईट. म्हणजे जास्त वय झाल्यामुळं कवीच्या वडिलांची किंवा त्या स्पीकरच्या वडिलांची दृष्टी जी आहे ती दृष्टी कमजोर झालेली आहे, त्यामुळे अंधारात त्या माणसाला व्यवस्थित चालता पण येत नाही. नाऊ आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. आता वडिलांना ट्रेनमधून मी उतरताना पाहत होतो. कवी असं म्हणतो की मी उतरताना पाहत होतो. लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन ऑफ द पोएम. कसं उतरत होते ते, एखाद्या सेंटेन्समधला एखादा वर्ड वगळावा, बाजूला करावा, असे ते होत होते. बाकीचे सगळे ट्रेनमधनं जात होते ना, त्यामुळे हे एकटे खाली ड्रॉप होत होते. त्या पद्धतीनं ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म अक्रॉस द रेल्वे लाईन एंटर्स द लेन. आणि मग तिथून पुढे जे वडील घाईघाईने ग्रे कलरच्या प्लॅटफॉर्मचे ते प्लॅटफॉर्म असतो रेल्वेचा, तो पार करतात. प्लॅटफॉर्मवरती म्हणजे प्लॅटफॉर्म जेवढा वयस्कर झालेला होता तेवढं यांचं वय जरी असेल तरी तसं म्हटलं तरी काही फार वावगं ठरणार नाही, तेवढं त्या माणसाचं वय होतं. प्लॅटफॉर्म क्रॉस करून ते पुढे लेनमध्ये येतात, म्हणजे आपल्या गल्लीमधून ते घराकडे येतात. हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड. म्हणजे गल्लीतून घराकडे येत असताना त्यांच्या चिखलाने भरलेलं जे चप्पल होतं तशाच चप्पलद्वारे ते परिधान करून घरी येतात. त्यामुळे त्यांचे ते समजतं की त्यांचे जो चिखल लागला यामुळं एक गोष्ट ह्या पहिल्या अंतऱ्यामध्ये पहिला जो स्टँडर्ड त्याच्यातून कळते की या अंधारामधून माणसाचा रटाळपणा व्यक्त होतो. म्हणजे माणसाच्या आयुष्यातला रटाळपणा जो म्हणतो आपण तर तो व्यक्त होतो. सो ही इज इन लास्ट फेज ऑफ हिज लाईफ. हॅज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, लॉस्ट हिज youth, lost his adulthood. Now he's old. So he's on the last, we can say, phase of his life. So this is something about, in the first stanza of the poem. Now come to the second one. Home again, I'll read. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's extra engagement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink. The cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrists. His swollen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow past. Now, आता ते पहिल्या स्टँजानंतर त्याचे वडील घरी येतात. ॲट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टँजा घरी आल्यानंतर होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी अँड ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. त्या वडिलांच्या ॲक्टिव्हिटीज दाखवलेल्या आहेत. घरी आल्यानंतर ते घरी जेव्हा परततात त्यावेळी ते अतिशय पानसट अशा प्रकारचा चहा घेतात. म्हणजे करायचा म्हणून केलेला थोडक्यात म्हणूया आपण चहा तो. त्यानंतर त्या चहामध्ये शिळी चपाती असते ती बुडवून ते खात असतात. अर्थात हे सगळं झाल्यानंतर त्यांची नेहमीची पुस्तकं वाचायची असतात, ते वाचायचं काम करतात. वाचताना त्यांच्या लक्षात येत असावं कदाचित, पुढे असं म्हटलं ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, की त्यांचे
म्हणजे आता शिळी चपाती किंवा पानसट चहा यावरून लक्षात येते की हे दुर्लक्षित असलेली व्यक्ती आहे घरात. म्हणजे ह्या स्पीकरचे जे वडील आहेत ते दुर्लक्षित आहेत. त्यांची दया येते खरं तर वाचत असताना. पुस्तक वाचता वाचता ते विचारमग्न होतात. म्हणजे विचारात्मक मूड त्यांचा होतो. कंटेम्पलेट म्हणजे विचार ते करायला लागतात. ते टॉयलेटला जातात. ही गोज इन टू द टॉयलेट. आय थिंक दिस इज द ओनली स्पेस फॉर हिम टू थिंक व्हेरी कामली अँड क्वाइटली. शांतपणे विचार करण्याचं कदाचित हे एकच ठिकाण त्यांच्यासाठी असावं. ते टॉयलेटला जातात. ओके, मॅन्स एक्स्ट्रा एंगेजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. आणि खरं तर त्यांना कळायला लागतं की मानवनिर्मित जगात असलेला हा परकेपणा जो आहे तो परकेपणा ते त्यांच्या विचारामधनं व्यक्त करायला लागतात. त्यांचे विचार डोक्यात यायला लागतात. ते मनुष्य हा त्याच्या बिकट वाईट प्रसंगामध्ये व्हिजिबलपणे उदास असतो. साधारण हे सुद्धा असेच उदास असतात. माणूस हा मानवनिर्मित जगामध्ये जास्त वेळ खर्च करायला लागलेला होता. कमिंग आउट ट्रेम्बल्स ॲट द सिंक. सिंक पाणी धुण्याची, हात धुण्याची जागा, हात धुण्याची जागा असते, त्याला आपण सिंक किंवा बेसिन म्हणतो. तर बेसिनला ते येतात टॉयलेटमधून बाहेर आल्यानंतर. तर त्यांचे हात जेव्हा धुवायला लागतात त्यावेळी त्यांचे हात थरथरायला लागतात. द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स. तपकिरी रंगाच्या हातावरती गार पाणी ते पडतं. कदाचित त्यामुळे थरथरतात की टॉयलेटमध्ये बसून ते जे विचार करत असतात त्या विचारामुळे त्यांचे हात थरथरतात. हा चिंतनाचा भाग आहे. अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेअर ऑन हिज रिस्ट्स. म्हणजे मनगटावरती व्हाईट कलरचे जे त्यांच्या हातावर जे आलेले केस असतात त्याच्यावर काही ड्रॉपलेट्स पाण्याचे पडलेले दिसतात. हिज swollen children have often refused to share jokes and secrets with him. वडील ते स्वतःला खरं तर रूममध्ये एकटेच ते स्वतःला फील करत असतात. त्यांची जी मुलं असतात त्यांच्यासोबत बोलत नाहीत, काही शेअर करत नाहीत, कुठला विनोद नाही, जोक नाही किंवा काही सिक्रेट्स काही सांगत नाहीत. त्यामुळे हे दुर्लक्षित असलेले आहेत. ही विल नाव गो टू स्लीप. आता ते झोपण्याच्या तयारीत असतात. वेळ झालेला असतो त्यामुळे रात्री ते झोपण्याची तयारीत असतात. लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ. म्हणजे ते रेडिओ झोपता झोपता त्यांना रेडिओ ऐकायची सवय आहे त्यामुळे ते रेडिओ ऐकत असतात. रेडिओ ऐकता ऐकता त्यांना झोप लागते आणि झोपेत त्यांना स्वप्न. ड्रीमिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स अँड ग्रँड चिल्ड्रन. त्यांना जे म्हणजे रेडिओ ऐकता ऐकता जे स्वप्न पडतात त्या स्वप्नामध्ये त्यांना पूर्वजांचे किंवा नातवंडांचे स्वप्न ते पाहत असतात. त्यांना असं स्वप्नामध्ये वाटत असतं ते पूर्वजांशी, त्यांचे जे पूर्वज होते त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात. काय ॲक्च्युअली आहे, कसला संवाद? तर त्यांचे पूर्वज जे आहेत ते कुठून आलेत बघा. ऑफ नोमॅड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नॅरो पास. म्हणजे त्यांचे जे पूर्वज आहेत ते पूर्वज खैबर खिंडीमधून भारतीय उपखंडामध्ये दाखल झाले होते. अर्थात हे स्वप्न असं सांगते आपल्याला किंवा ह्या स्टँजामध्ये ॲट द एंड की ते रुटीन लाईफ, नेहमीच्या रुटीन लाईफमधून सुटका मिळवण्यासाठी मानसिकरित्या भूतकाळात जात असतात आणि भविष्य काळात जात असतात किंवा डोकावत असतात. ते त्यांचा भूतकाळ बघत असतात. इन द ड्रीम ही वॉज वॉचिंग हिज past and future. Here is end of the poem. A very nice picture of we can say old person, old commuter who has been neglected by the family, portrayed here by the poet. What more details are there regarding the brainstorming and appreciation and figures of speech and poetic devices we are going to discuss in the next part of the video. Thank you so much for watching this video.